So once again, I welcome all student in lecture number 8 of Unit 4, that is windowing and clipping. So today we will see the next point. We have seen the how to clip the line. Okay, we are using different techniques for clipping the lines, but today we will see the methods of text clipping. Today we will see so what are the methods of text clipping. So it is very important as well as very simple concept. There are three methods of text clipping. We will see one by one, and there may be question. So it is a theoretical part. So it is very simple. The questions may be asked on explain methods or types of text clipping, or write down the or enlist the types of text clipping. Okay, it is similar question. We have seen the character generation methods in last unit, character generation methods. So there may be a question on these two concepts. Write down the types of character generation or write down the types of text clipping or explain any one of them. So these two these two questions are very simple, and they are theoretically. There is no any part of there is no any part of any complex calculation or complex derivation. Okay, so we will see first we will see the text clipping. Okay, so text clipping is a very similar operation or the function like line clipping or polygon clipping. uh, we will remove the unwanted part of that text or that string with comparison with the boundary of that rectangular window. We will compare the text or the string with the boundary of that rectangular. We can say it is a clipping boundary, and we will select some part of the string. Then depending on which part you are going to select, there are three types. So first is all or none string clipping. First part is all or none string clipping. So this question is asked in winter 18 for 4 marks. Winter 18 for 4 marks. Explain different types of text clipping in brief. So and so the first method is all or none string clipping. So by the name itself, it suggests that the string is fully clipped, or means we can select in this method we can select all the words, all the all the string. Okay, there may be two condition. We can select total string, or we can select none out of that string. So in that diagram we can easily identify that how it will clip. So it is a very simplest way to perform the text clipping is all or none string clipping. In this technique, either entire text is displayed entire text is displayed, or it is fully clipped. Means what? We can we can select the entire text.
of that string, or we can select none string. We cannot select any word, any letter from that string. Okay, so in this technique, either entire text or entire string is displayed, or it is fully clipped. Means fully clipped means we cannot select one word also, one letter also we cannot select. We fully clip. So the test of deciding full membership of text is clipping window is very simple. We compare the boundary box of string with the boundaries of clipping window. As I have already told, each time we are comparing the bounding box of string with the boundaries of clipping window. So we will draw some dotted line here. The word or the string is computer graphics. We have drawn dotted line around that string computer graphics. Okay, and we are comparing with that boundary of that window, clipping window. So if minimum rectangle covering text is completely within the clipping window, then accept the string, otherwise clip it fully. This method is very simple. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला जर सांगायचं असेल तर त्या डायग्राम वरून तुम्हाला लक्षात येईल की कॉम्प्युटर ग्राफिक्स अशी ही स्ट्रिंग आहे, परंतु क्लिप केल्यानंतर ह्या मेथड मध्ये आता बघा कॉम्प्युटर मधलं सीओ हे काय आहे, सीओ बाहेर आहे आणि एम हे काय आहे, एम हे काय आहे, अर्धवट आहे, बरोबर. त्यामुळं कॉम्प्युटर ग्राफिक्स ही पूर्ण स्ट्रिंगच काय केलेली आहे, क्लिप केलेली आहे, म्हणजे पूर्ण काढूनच टाकलेला आहे. जरी ग्राफिक्स हा वर्ड जरी रेक्टँगल मध्ये जरी असेल तरी तो काय केलेला आहे, ऑल काय केलेला आहे, ऑल क्लिप केलेला आहे. लक्षात येते काय बघा, टोटली काय केलेलं आहे, ऑल म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये एकही अक्षर काय केलेलं नाही, सिलेक्ट केलेलं नाही. कॉम्प्युटर ग्राफिक्स मधलं जरी तुम्हाला एम अर्ध PUTER असं दिसत असलं आणि ग्राफिक्स दिसत असलं तरी ती पूर्ण स्ट्रिंगच काय केलेली आहे, काढून टाकलेली आहे. म्हणजे या मेथड मध्ये एक तर पूर्ण स्ट्रिंग घ्याल आत किंवा पूर्ण स्ट्रिंग तुम्ही काय कराल, काढून टाकाल, बरोबर आहे. मग त्यामुळे काय करणार, त्याला आपण काय म्हणते, ऑल ऑर नन स्ट्रिंग क्लिपिंग, बरोबर. एक तर तुम्ही ती स्ट्रिंग घेतलेली आहे आत घेणार आहेत किंवा तुम्ही काढून टाकणार आहे, ह्याला आपण काय म्हणणार आहोत, ऑल ऑर नन स्ट्रिंग क्लिपिंग. तर कॉम्प्युटर ग्राफिक्स पूर्णच्या पूर्ण स्ट्रिंग काय केलेली आहे, सिलेक्ट केलेलीच नाही. का तर थोडा भाग बाहेर आहे या रेक्टँग्युलर किंवा क्लिपिंग विंडोच्या, थोडा पार्ट त्याचा बाहेर असल्यामुळं हे काय केलेलं आहे, पूर्ण काय केलेलं आहे, क्लिप करून टाकलेलं आहे. त्यामुळे इथं आत काहीच दिसणार नाही. ह्या मेथडला आपण काय म्हणतात, ऑल ऑर नन स्ट्रिंग क्लिपिंग, ऑल ऑर नन स्ट्रिंग क्लिपिंग. एक तर सगळं क्लिप होणार, नाहीतर काहीच क्लिप होणार नाही, बरोबर आहे काय बघा. हे पूर्ण स्ट्रिंग घेतली तर पूर्ण घेणार, अर्धवट काय घेणार नाही. तर दिस मेथड इज नोन ॲज ऑल ऑर नन स्ट्रिंग क्लिपिंग. या डायग्राम वरून तुम्हाला जास्त क्लेरिफाय होईल. ओके. आणि तर टेक्स्ट क्लिपिंग म्हणून दुसरा जो वर्ड होता, स्ट्रिंग होती, ही मात्र पूर्ण काय होती, त्या रेक्टँग्युलर विंडोच्या क्लिपिंग विंडोच्या आत होती. त्यामुळे ती टेक्स्ट क्लिपिंग हा वर्ड किंवा ही जी स्टेटमेंट आहे, जी स्ट्रिंग आहे, ही पूर्ण आत घेतलेली आहे. लक्षात आलं काय बघा, हे बिफोर क्लिपिंग आणि आफ्टर क्लिपिंग. आता आपण नेक्स्ट पार्ट बघूया. ऑल ऑर नन स्ट्रिंग नंतर ऑल ऑर नन कॅरेक्टर क्लिपिंग, त्या शब्द नावातच आहे, ऑल ऑर नन कॅरेक्टर. मगाशी काय होतं, स्ट्रिंग होतं, आता काय आहे, ऑल ऑर नन कॅरेक्टर. ओके. तर याच्यामध्ये बघा, ऑल ऑर नन स्ट्रिंग क्लिपिंग इज व्हेरी रिजिड स्ट्रॅटर्जी. म्हणजे ही थोडीशी कठीण आहे किंवा त्याच्यामध्ये आपण थोडं अक्षर दिसून सुद्धा आपण घेतलेलं नाही. इट क्लिप्स द एंटायर टेक्स्ट स्ट्रिंग इवन इफ ओनली सिंगल कॅरेक्टर इज आउटसाइड द विंडो बाउंड्री. त्या टाईप मध्ये ऑल ऑर नन स्ट्रिंग मध्ये एक अक्षर जरी बाहेर असलं तरी ते टोटली आपण काय केलं, क्लिपच करून टाकलं. पूर्णच्या पूर्ण ती स्टेटमेंट आपण किंवा स्ट्रिंग घेतलेली नाही. आणि आता ही मेथड जी आहे, अनदर अल्टरनेटिव्ह टू दिस इज ऑल ऑर नन कॅरेक्टर क्लिपिंग. त्याचा जो ड्रॉबॅक आहे, म्हणजे एक अक्षर जरी बाहेर असेल तर ते पूर्ण काढून टाकलं, तर ते रिमूव्ह करण्यासाठी ही मेथड आली. इन दिस मेथड ओनली दोज कॅरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग आर क्लिप्ड विच आर नॉट कम्प्लिटली इनसाइड द विंडो. याच्यामध्ये मात्र हा पार्ट रिमूव्ह केला. ग्राफिक्स हा शब्द, कॉम्प्युटर ग्राफिक्स, इथे तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकताय,
ग्राफिक्स शब्द हा म्हणजे कॉम्प्युटर ग्राफिक्स हे आहे स्ट्रिंग आहे, त्याच्यामधलं ग्राफिक्सचा जो वर्ड आहे तो काय आहे, विंडोच्या आत आहे. लक्षात येते का बघा, तो मगाशी आत असून सुद्धा आपण ते पूर्ण रिमूव्ह करून टाकलं, कॉम्प्युटर ग्राफिक्स पूर्ण क्लिप करून टाकलं. इथे मात्र असं होत नाही. इथे काय म्हटलंय बघा, इन दिस मेथड ओनली दोज कॅरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग आर क्लिप्ड विच आर नॉट कम्प्लिटली इनसाइड द विंडो. जी अक्षर पूर्णपणे त्या क्लिपिंग विंडोच्या आत नाही आहेत, बाहेर आहेत, तर ती फक्त क्लिप केली किंवा पार्शली आहेत. बरोबर आहे. एम हे काय आहे, पार्शली इनसाइड पार्शली आउटसाइड, थोडा भाग आत आहे थोडा भाग बाहेर आहे, ते सुद्धा ह्याच्यामध्ये क्लिप केलं. मात्र PUTER आणि ग्राफिक्स हे पूर्ण मात्र विंडोमध्ये काय आहे, दाखवलेलं आहे, हे काढून टाकलेलं नाही. इन दिस मेथड द एक्सटेंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल कॅरेक्टर इज कंपेअर्ड अगेन्स्ट क्लिपिंग विंडो बाउंड्रीज. ओके, सो दिस इज डायग्राम ऑल ऑर नन कॅरेक्टर क्लिपिंग. म्हणजे काय झालेलं आहे बघा, याच्यामध्ये एक अक्षर तर पूर्ण दिसेल किंवा दिसणार नाही. म्हणजे सीओ जर आपण विचारात केलं, सीओ तर नाहीच आहे, याच्यात काढून टाकलं, तो भाग बाहेरचाच आहे. परंतु एम जर विचार केला तर एम हे बाउंड्रीवर आहे, एमचा पार्ट थोडा आत आहे आणि थोडा बाहेर आहे. परंतु ह्या मेथडमध्ये ऑल ऑर नन कॅरेक्टर क्लिपिंग ह्या मेथडमध्ये काय केलेलं आहे, ते तो जे अक्षर आहे ते सुद्धा आपण काय केलेलं आहे, लेटर आहे ते सुद्धा काय केलेलं आहे, क्लिप केलंय, म्हणजे काढून टाकलेलं आहे. बरोबर आहे. त्याला आपण काय म्हटलंय बघा, इथं पहिल्या डायग्रामला नाव काय दिलंय, बिफोर क्लिपिंग, आणि नंतर काय नाव दिलंय, आफ्टर क्लिपिंग. आणि याच्यामध्ये हे डॉटेड असं हे केलेलं आहे बघा, बाउंड्री त्या दोन्ही वर्डला आपण करतोय डॉटेड, आणि इथे एम ला फक्त केले का तर हे बाउंड्रीवर आहे, ते सुद्धा आपण क्लिक करून टाकलेलं आहे. ओके, तर PUTER ग्राफिक्स हे आलेलं आहे, COM काढून टाकलेलं आहे. याला आपण काय म्हटलं, ऑल ऑर नन कॅरेक्टर क्लिपिंग. आणि पहिली मेथड होती ती ऑल ऑर नन स्ट्रिंग क्लिपिंग. इथं पूर्णचपणे काढून टाकलेलं आहे, थोडा पार्ट जरी बाहेर असेल तर ती टोटली स्ट्रिंग ही काढून टाकलेली आहे. आणि दुसऱ्यामध्ये फक्त काय केलेलं आहे, दुसऱ्यामध्ये आपण फक्त काय केलेलं आहे, जो आत भाग आहे विंडोच्या तो तेवढाच घेतलेला आहे, पार्शली असेल किंवा कम्प्लिटली आउटसाइड असेल तर तो क्लिप केलेला आहे. सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज all or none character clipping. Okay, then we will see the last techniques is individual character clipping. लास्ट पार्ट काय बघा, इंडिव्हिज्युअल कॅरेक्टर क्लिपिंग. इथं मात्र शब्द काय दिलाय बघा, इंडिव्हिज्युअल. ओके, इंडिव्हिज्युअल कॅरेक्टर क्लिपिंग. ओके, सो another approach of text clipping is to clip the part of the character, is to clip the पार्ट ऑफ द कॅरेक्टर. हे महत्वाचं आहे, त्या कॅरेक्टरचा पार्ट, थोडासा पार्ट जरी असेल तर तो क्लिप करता येईल याच्यामध्ये. ओके, टेक्स्ट इज टू क्लिप द पार्ट ऑफ द कॅरेक्टर विच इज आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो. दिस केस इज आयडेंटिकल टू हँडलिंग लाईन्स. ज्या पद्धतीने आपण लाईनला अल्गोरिदम वापरत होतो, बरोबर आहे, विंडोच्या आत असेल तर विजिबल म्हणतो, विंडोच्या थोडासा बाहेर जरी असेल तर तो कम्प्लिटली इनविजिबल म्हणतो, किंवा बाहेर म्हणजे तो घेत नाहीये, बरोबर, इनविजिबल. सो इट इज सिमिलर टू हँडलिंग द लाईन्स किंवा लाईन क्लिपिंग प्रमाणे आहे. वी नीड टू डिसाइड पार्ट ऑफ कॅरेक्टर विच इज विजिबल. Outline character formed with the line can be clipped using this approach. Character generated using bitmap technique is clipped in a different way. In a such case, individual bit pattern is compared and clipped if necessary. ओके, तर याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं की बिटमॅप टेक्निक जे आहे कॅरेक्टर जनरेशनचं, तर ते हे वेगळ्या पद्धतीनं काय केलेलं जातं, क्लिप केलं जातं. त्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल बीट लोकेशन हा कम्पेअर केला जातो. परंतु तुम्ही ह्या मेथडमध्ये काय लक्षात ठेवा, महत्वाचा पार्ट काय आहे याच्यामध्ये, की वी आर क्लिपिंग द पार्ट ऑफ कॅरेक्टर, वी आर क्लिपिंग द पार्ट ऑफ कॅरेक्टर विच इज आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो. ही लाईन महत्वाची. हिअर we are clipping or we are removing the part of character which is outside the, not whole character, we are removing the part of character which is outside the clipping window. म्हणजे जो पार्ट त्या कॅरेक्टरचा बाहेर आहे तेवढाच काय केला जातो, इथं क्लिप केला जातो, बाकीचा अन्यथा सगळं तुम्ही ते आत घेऊ शकता. ओके, म्हणजे दाखवू शकता. इथं बघा, बिफोर क्लिपिंग आणि आफ्टर क्लिपिंग, इथं तुम्ही एम जे आहे ते थोडा पार्ट बाहेर आहे, थोडा पार्ट आत आहे, तरी सुद्धा आपण आतला पार्ट दाखवलेला आहे बघा. इकडं
आणि PUTR ग्राफिक्स आणि टेक्स्ट क्लिपिंग. लक्षात येते का बघा, CO काढून टाकलाय कारण का बाहेर आहे, परंतु M मधला थोडासा पार्ट हा काय आहे, थोडा पार्ट काय आहे यमचा, हा थोडा पार्ट बाहेर आहे आणि थोडा पार्ट आत आहे. त्यामुळे याचं पार्शली कॅरेक्टर जरी असेल तरी त्याचा पार्ट जो तो काय केलेला आहे आपण दाखवलेला आहे, क्लिप केलेला आहे. लक्षात आहे, बाकीचं हे काढून टाकलेलं आहे आणि एम मधला थोडा पार्ट इथं आत घेतलेला आहे, तो आपण काय केलेला आहे, शो केलेला आहे. लक्षात येते का बघा. सो दिस इज कॉल्ड एज इंडिव्हिज्युअल कॅरेक्टर क्लिपिंग. म्हणजे एक आणि एक अक्षर सुद्धा काय केलं जातं इथे क्लिप करू शकतो. ओके, पहिल्या मेथड मध्ये तर आज आपण काय बघितलं बघा, 3 मेथड्स बघितल्या. पहिल्यामध्ये ऑल ऑर नन स्ट्रिंग क्लिपिंग, याच्यामध्ये टोटल स्ट्रिंग घेतली जाते किंवा एकतर रिमूव्ह केली जाते. टेक्स्ट क्लिपिंग घेतलंय, कॉम्प्युटर ग्राफिक्स मधलं कॉम्प्युटर COM हे थोडस बाहेर होतं, त्यामुळे पूर्ण स्ट्रिंग काढून टाकली, ह्याला म्हणायचं ऑल ऑर नन स्ट्रिंग क्लिपिंग. नेक्स्ट मेथड मध्ये काय घेतलं, ऑल ऑर नन कॅरेक्टर क्लिपिंग. म्हणजे काय होईल, जर एखादं कॅरेक्टर हे पार्शली असेल, बरोबर आहे, थोडं आत आणि थोडं बाहेर, तर ते सुद्धा पूर्ण याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, रिमूव्ह करून टाकलेलं आहे. याला म्हणायचं ऑल ऑर नन कॅरेक्टर क्लिपिंग. कॅरेक्टर वाईज आपण कम्पेअर करत जाणार या बाउंड्री बरोबर. आणि नंतर काय केलेलं बघा, इंडिव्हिज्युअल कॅरेक्टर क्लिपिंग. याच्यामध्ये मात्र काय केलेलं आहे, त्या पार्ट जर असेल त्या एका कॅरेक्टरचा आणि तो आपण काय करणार, कम्पेअर करणार बाउंड्रीवर आणि तेवढाच काय करणार, क्लिप करणार. बरोबर आहे, तेवढाच आपण काय करणार आहोत, क्लिप करणार आहोत. म्हणजे जसं लाईन क्लिपिंगचं आपण करतो त्या पद्धतीनं आपण हे करणार आहोत. सो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ टेक्स्ट क्लिपिंग किंवा कॅरेक्टर क्लिपिंग. Okay, so there may be questions for 2 marks. Write down the types of text clipping, and there may be 4-mark question. Explain types of text clipping. Okay, so there may be chances of either write down or explain character generation method or explain text clipping method. So there may be one question from these 2 question will be fixed in a MSBT examination. So according to you have to study. Okay, so this is very simple and theoretical part, but most important is diagram. You must write down the diagram. You must draw the diagram for the each type. Okay, from diagram itself it will be easily explained. Okay, so these are the 3 methods: all or none string clipping, all or none character clipping, and individual character clipping. Okay, so we will stop here today's lecture.